कृष्ण मानो अग्नि संस्कार करो। युधिष्ठिर राजा ए कपड़ा उतारी दीधा, भगवा पहरी लीधा, मुंगट उतारी दीधो, दागीना उतारी दीधा। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित एने राज सिंहासन पर बिहारी राज तिलक करी। युधिष्ठिरे कीधुं बेटा कोई साधु संत नु अपमान न करीश, कोई बेन दीकरी संसेड़ीश नहीं, साधु ब्राह्मण ની સેવા કરજે, અતિથિની સેવા કરજે, ગાયોની સેવા કરજે, બેન દીકરીને માટે મરી જવું પડે તો મરી જાજે, ગાયો માટે કપાઈ જવું પડે તો કપાઈ જજે। આ ભારતમાં જન્મો છે, ભારતની રક્ષા કરજે। તું દેશનો રાજા, રાજા એટલે દુનિયાનો બાપ। પ્રજા કોઈ પાપ કરે તો રાજાને ભોગવવું પડે, રાજા દુઃખી પ્રજા દુઃખી થાય તો એ રાજાને નરક મળે, માટે જોજે તારી પ્રજા દુઃખી ન થાય। દીકરા આ ભારત છે, राजा એટલે દુનિયાનો સેવક, સેવા કરજે બાપ। કોઈ સાધુ સંતોનો અપમાન ન કરીશ, કોઈ સાધુ સંતોનો અપમાન કરવાનું મન થાય તો દ્વારકા વાળાને યાદ કરજે બેટા, બધાયનો અપરાધ કરજે પણ કોઈ સંતનો અપરાધ ન કરીશ। યુધિષ્ઠિર દીકરાના દીકરાને શિખામણ આપે, ચાલતા થઈ ગયા। ભીમને થયું કે જો મારો મોટો ભાઈ બધું છોડીને જતો હોય તો આ બધું કોના માટે? ભીમે ભગવા પહેર્યા। अर्जुन ने थयु कि मारा बे भाई घर छोड़े तो मारे रहीने शुं करवुं, एणे छोड्युं। निकुल सहज निकळ्या त्यारे द्रौपदी ने थयुं कि जेणे मारा माटे महाभारत कर्युं, आ दुनियाने वृष करी नाखी, आटલું બધું રાજપાટ મળ્યું છતાં છોડીને જતા હોય તો મારે શું કરવું? નીકળી ગઈ દ્રૌપદી। પાંચે પાંડવો હસ્તિનાપુરથી ગંગા કિનારે આવ્યા, જ્યાં તમે બેઠા છો, નાયા। બીજા દિવસે गंगे दशराश भगवान कृष्ण ने कहू काल नो दिवस अमे नाईने जईए। भगवान ने कीधुं काल जो थशे मोडुं थशे त्यारे निकली जाओ। कृष्ण ने पांडवों कहे अमे न जई सकीए, अरे कृष्ण ने तरत अंतर ध्यान थया, कारण के भगवान शरीर छोड़े से, बाकी आत्मा थी तमारी ने मारी अंदर बैठो से। पांडवों गंगा नहाई आगळ गया, आगळ जता वीरभद्र स्टेशन आवशे, आगळ जशे त्या सती मातानु मंदिर है, त्या दर्शन कर्या। पछी त्या भगवती महाकाळीना रूपमां भीमे दर्शन कर्या। आज त्या दर्शन करवा जवानुं छे। ज्यारे ए पहाड़ खुदाणो त्यारे एक संत निकळ्या, केटला युगोथी बैठेला। कोई एने पूछ्युं, आँख खोलीने कीधुं कि राम रावणनुं युद्ध पूरुं थई गयुं, पहेला के आ कलयुग चाले छे, अने बादमां अंतर ध्यान थई गया। ज्यां महाकाळीनुं मंदिर छे त्यां आज पण पुल पर बैठा है, बहु पुरानी मूर्ति से। युगो पहला हरिद्वार में सती पछी बेलो नंबर महाकाली, ये सती ज महाकाली। भीम ने दर्शन आप्या, एनु नाम है भीमगोड़ा। आगळ जाओ एटले भीमनी जग्या ज्यां लोको राते नाया त्या सरोवर में। पछी ऋषिकेश गया, हामा किनारे जावुं तो अर्जुने बाण मार्यो अने झूलो बनाव्यो। एनी पहेला लक्ष्मण झूलावे, लक्ष्मण जी भगवान राम मां जानकी ने लईने निकळ्या त्यारे लक्ष्मण जी बाण थी ए पुल बांध्यो तो, जेने आपणे लक्ष्मण झूलाव्यो। एना नीचे उतरे एक गुफा छे, एमां एक माताजी रहे छे बहु वर्षोथी, काली कमली वाला नाम हतुं। आ हरिद्वार थी चालू थाय, ठेठ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जम्मोत्री सुधी आज पण खावानुं मळे छे, जे पांडवोना रस्ते चालीने जाय छे। घणा लोको चालीने जाय छे, बहु यात्रा कठोर छे। ऋषिकेश छोड़ो એટલે દેવપ્રયાગ આવે, આ બાજુથી ગંગા આવે છે, આ બાજુથી યમુના, બંનેનું મિલન થાય। એટલી જોરથી ટકરાય છે, કિનારે पे ભગવાન ભોળોનાથ બેઠા, બે મળવા જાય છે બનેવીને। ત્યાં દેવતાઓએ મોટો યજ્ઞ કર્યો છે। એનાથી આગળ નીકળો એટલે રુદ્રપ્રયાગ આવે, જ્યાં ભગવાન ભોળોનાથ માં પાર્વતીને લઈને સત્સંગ કરે છે, જેને લોકો કામ્ય વન કહે છે। એ વનમાં કોઈ પણ જાય તો સ્ત્રી બની જાય, એવું ભાગવતમાં લખ્યું છે, કથા આવશે। अयोध्यानो राजा सुधुम्न पोतानी सेना साथे फरवा गयो, वनमा प्रवेश कर्यो, बधा स्त्री बनी गया, घोड़ामांथी घोड़ी बनी गया, आदमीओ स्त्रीओ बनी गया, बधा शरमना मारे एकबीजाने हामું જોયા, शरमाया, हहोने घेरे गया। आ राजा गयो नहीं, पोताना गुरुने बोलाव्या। पोताना गुरुए गंगाने कीधुं, मां अमारो शिष्य छे, तू रस्तो बताव, आ पाछो पुरुष केम थाय? त्यारे गंगाए कीधुं, मारा बनेवीने प्रार्थना कर। आज गंगा किनारे गुरुदेव वशिष्ठे शंकर पार्वती ने प्रार्थना करी, आज गंगा किनारे शिव पार्वती कीधुं कि आ 15 दिवस पुरुष रहेशे अने 15 दिवस स्त्री बनशे। ए सुधुम्न राजा जेना घरे
પ્રધુમન જેવો દીકરો છે. કથા આવશે. આ ગંગાના કિનારે કિનારે દેવભૂમિ, તપોભૂમિ, ઋષિભૂમિ, શિવની ભૂમિ છે. દેવપ્રયાગ છોડો એટલે રુદ્રપ્રયાગ, રુદ્રપ્રયાગ છોડો એટલે ગુપ્ત કાશી. એ કાશી જોવા જેવી છે, જ્યાં મહાદેવની તપોભૂમિ છે. કાશી છોડો એટલે તરત આગળ સોનપ્રયાગ. કોઈ જમાનામાં સુવર્ણમય દેવતાઓ રહેતા હતા, જેને ગંધર્વો કહે છે, જેને ત્રિબટના લોકો, નાની નાની નેનવાળા આંખો તમે જોશો તો વેચતા છે સૌ રમકડા. એનાથી જાઓ તો ગૌરી કુંડ આવે, જ્યાં જગદંબાએ સ્નાન કર્યું. આજ પણ એક કુંડ છે જ્યાં બટેકો નાખો બફાઈ જાય. આટલું હોનાર જ થયું, બધું ખતમ થયું, પણ ગૌરી કુંડને આંચ નથી આવી હજી, એમ નમ છે. ત્યાંથી નાય અને પછી 18 કિલોમીટર જાઓ. પાંડવો એ જ રસ્તે ગયા, ત્યાં કોઈ રસ્તો બન્યો નથી, બનશે બી ભવિષ્યમાં ખબર નહીં. આજ બી એ પાંડવોનો જ બનાવેલો રસ્તો છે. અને એક કેદારનાથની વચમાં નાના દેવીને બેસાડ્યા. એ દેવીને જ્યારે જ્યારે કોઈ હટાવી તો આવા હોનાર જ સર્જાય એવું સાંભળ્યું છે. અને આગળ જઈ પછી પાંડવોએ ભગવાન ભોળાનાથની સ્થાપના કરી, જેને આપણે કેદારનાથ કહીએ છીએ. બોલીએ કેદારેશ્વર મહાદેવ. અને ત્યાંથી સ્વર્ગમાં જવાનો રસ્તો છે, પણ ભગવાનને કીધું એટલે ભીમે રસ્તો બંધ કરી દીધો. ત્યાં હનુમાનજીના દર્શન થયા. ભીમને વાંદરાના રૂપે આડા હુતા હતા. ભીમે કીધું ઊભો થા. એટલે વાંદરાએ કીધું ભાઈ કેમ? કે અમે ક્ષત્રિય છીએ, કોઈને ઓળંગતા નહીં, ભૂતેલા માણસને ઓળંગવાનો નહીં, કામ ન હોય તો કોઈને ઊંઘ્યો એને ઉઠાડવો નહીં, નિયમ છે મારા આશ્રમમાં. ગમે એવી તકલીફ હોય મને, હું જલ્દી ઉઠાડું નહીં. મહેમાન આવી જતો મારી જાતે ગરમ કરીને ખવડાવી દઉં, બર્તન માંજી દઉં, ટોયલેટ સાફ કરી દઉં, ગોદડા ગાદડાની વ્યવસ્થા કરી દઉં, પણ જલ્દી કોઈને ઉઠાડવું નહીં. તમને ઊંઘ ના આવતી તો બીજાની ઊંઘ બગાડવી નહીં. હુતેલાને ઓળખવો ને. આ ભીમ બોલ્યો, જાડી બુદ્ધિનો માણસ, છતાં એને એટલું જ્ઞાન છે. અને કીધું વાંદરા ઊભો થઈ જા. એટલે હનુમાનજી ભીમને અભિમાન ઉતારવા માટે, કારણ કે અભિમાની માણસ ભગવાન પાસે જાય નહીં. હનુમાનનો ભાઈ છે ભીમ, એટલે હનુમાનજી વાંદરા રૂપમાં હોતા છે. ભીમને કીધું ભાઈ મને એક તરફ મૂકી દે ને, તું મારું પૂછડું પકડી. એટલે ભીમ તો બળવાન હતો, 10,000 હાથીનું બળ છે. એકદમ એકાદે પૂછડું પકડ્યું, પણ પસીનો આવી ગયો, પૂછડું ઊંચું ન થયું. 2 હાથ લગાડ્યા, ધોતી છૂટી ગઈ, પૂછડું ઊંચું ન થયું. પછી નથી રેબ જબ જેટલું બળ હતું, હે દ્વારકાધીશ, હે દ્વારકાધીશ, હે ભોળાનાથ ખરી કરીને મથ્યો, પણ ઊભું થયું નહીં. ત્યારે ભીમે પગ પકડ્યા કે આ જગતમાં મારી જેવું કોઈ બળવાન નથી, અને મારી કરતા મોટો હોય તો મારો મોટો હનુમાન, આનાથી કોઈ મોટો નહીં. તમે કોણ છો? તો જય શ્રી રામ કહી હનુમાનજીએ દર્શન આપ્યા. અને પછી ભીમને કીધું કે પથ્થર મૂકી દે, ને તો આ કળયુગના લોકો સ્વર્ગમાં જશે, પેલાને બિચારા હરખા રહેવા દે, ત્યાં ચૂંટણી લડશે. એટલે ત્યાં ભીમે રસ્તો બંધ કર્યો, ને તો અહીંથી સ્વર્ગમાં જવાનો રસ્તો. પછી પાંડવો ગયા બદ્રીનાથ, જ્યાં નરનારાયણ બેઠા છે. ઉદ્ધવ આવ્યા છે. હવે તો લાઈટ છે, ને તો પહેલા લાઈટ નહોતી. એ નારદની બનાવેલી મૂર્તિ છે. ત્યાં દેવતાઓ 6 મહિના પૂજા કરે. અત્યારે મંદિર ખુલી ગયા, ચારે ભાઈ બીજે બંધ થશે. અને ઘીની અખંડ જ્યોત હોય. આ શનકાદેવ 4 ભાઈઓ આ જ્યોતનું ધ્યાન રાખે છે. રોજ તાજા ફૂલ લક્ષ્મી લઈને આવે છે ચડાવવા. નારદ રોજ આરતી કરે છે. આજ બી ભાઈ બીજે બંધ થઈ જાય 4 ધામ, એટલે આ લોકો પૂજા કરે છે. આખું ગામ નીચે આવી જાય, ત્યાં કોઈ ન રહે. ત્યારે આ 4 ભાઈઓ જ્યાં ગંગા કિનારે કથા સાંભળો છો ને, સનંગ, સનંદ, સનંદ અને સનાતન, આ 4 ભાઈઓ ગંગાના કિનારે કાલે આપણે કથા સાંભળી. હવે સુખદેવજીનો નંબર આવ્યો. આવી રીતે આ 4 ધામની યાત્રા છે. પાંડવો જતા રહ્યા. પરીક્ષિતને થયું લાય મારા બાપ દાદાની શું સંપત્તિ છે. પેટી ખોલી એક મુંગટ નીકળ્યો, માથે પહેરીને શિકાર કરવા ગયો. આગળ જોયું તો એક માણસ ગાયને લાતથી મારે છે, બળદના 3 પગ કાપી દીધા. એટલે પરીક્ષિતથી રહેવાનું નહીં. અને પરીક્ષિતો વાચ હો અધમ વયમ બ્રહ્મણ સેવા ક્ષત્ર બંધવઃ ઉપ્યાતિથિ રૂપેણ ભવદેસ્તિષ્ઠતા ઉતા. કૃષ્ણાસ સખા યાદવો ધર્મમ ધરતી ગાવો માતરમ વિશ્વ સદા તેષા મનુષ્ય પાપમ કિમ પરંતિ. તું કોણ છે? ગાય અમારી માં છે, ગાઓ વિશ્વ માતમ. કેમ મારસ?
રાજાના કપડા પહેર્યા. રાજા કોઈ દી ગાયને ન મારે. હિન્દુસ્તાનમાં જન્મેલો માણસ ગાયને ન મારે. તું કોણ છે? દેખાય છે કાળો કાળો. ત્યારે પેલા કીધું કે હું કળજુગ છું, હવે મારું રાજા આવશે, હવે હું કહીશ એમ થશે. મારા રાજ્યમાં અનાચાર, પાપાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, વિભિચારો વધી જશે. સાચા સાધુ સંતો બ્રાહ્મણો સાચા હશે, દુઃખી થશે, ખોટા મોજ કરશે. ત્યારે પરિસ્થિતિ કીધું તને જીવતો રહેવા દઉં ને તો ને મારવા ત્યાર થયા. કળજુગે પગ પકડ્યા, મને મારશો છે. અમે 4 ભાઈઓ હતા. મારો મોટો ભાઈ સજ્જુગ, સજ્જુગમાં લોકો સાચું બોલનારા, એકબીજાનું ભલું કરનારા, પ્રભુને દર્શન કરનારા, યાત્રાઓ કરનારા હતા. એ મરી ગયો. પછી બીજો ભાઈનો નંબર આવ્યો ત્યાતાયુ. આના જમાનામાં રામ હતા, ઘરે ઘરે રામાયણ ગવાતી, એકબીજાનું માન મર્યાદા હતું. ભાઈ બહેન, માતા પિતા, ગુરુ, ગાયની પૂજા થતી, દીકરી નદી દેવની પૂજા થતી. એ પણ ગયો. પછી દ્વાપર આવ્યો. દ્વાપરમાં કૃષ્ણ હતા. આના રાજ્યમાં બધા વિદ્વાનો, પૂજનકો, વંદનીયો, ઋષિઓ, મુનિઓ, તપસ્વીઓ, દેવ દાનવો પૂજાતા. એ ત્રણેય ભાઈઓ ગયા. હવે મારો નંબર આવ્યો. મારા રાજ્યમાં કોઈ ભગવાન ભગવાન નહીં, હું જ ભગવાન. હું જ કરું તે થાય. હું જેને તેને ઉડાડી દઉં, ફાડી દઉં, પાડી દઉં, બધાની બુદ્ધિ ગુમાડી દઉં. હર વ્યાધની એકબીજાથી જલશે, એકબીજાને મારવાની કોશિશ કરશે, એકબીજાનું લઈ લેશે, એકબીજાને હેરાન કરશે, એકબીજાને સુખી નહીં જોઈ શકે. એક એકથી ચડિયાતો હશે. જેનું ભલું કરશો એ હામો થશે. અત્યારે થઈ રહ્યું છે. હવે મારો નંબર. પરિસ્થિતિ કીધું જીવતો રહેવા દઉં તો ને મારવા ગયા. અને કળજુગે થયું મને મારી નાખશે. પગ પકડ્યા, તમે રાજા છો. અને રાજા ભગવાન અને સંત એના ચરણમાં કોઈ આવે અને સમા મળે. મને માફ કરો, મને રહેવા માટે જગ્યા આપો. હવે તમે થોડા દિવસના મહેમાન છો, કોઈ અમરપટ્ટો લઈને આવતા નથી. થોડા દિવસના મહેમાન છો, ભજન કરો. હવે મારું રાજા આવશે. કેટલાક દિવસ તમે, પણ તમે મને રહેવાની જગ્યા આપો. તમે જીવો ત્યાંથી તમે કયો ત્યાં રહો. ત્યારે પરિસ્થિતિ કીધું દારૂ પીવાતો હોય, માંસ ખવાતો હોય, જુગાર રમાતો હોય, અનિતિ થતી હોય, પરાઈ સ્ત્રીના સંગમાં લોકો નાચતા હોય, ત્યાં રહેવું. આ 4 સ્થાન બહુ ખરાબ છે. ડાયા માણસો આનાથી દૂર રહેવું. આ ભયંકરમાં ભયંકર વ્યસન છે. આ 4 આવું ભાગવતમાં લખ્યું છે, વાંચજો. પછી પેલા એ કીધું કે આવું તો લંડનમાં જોઈને આવ્યો, પરદેશમાં આવું જોઈને આવ્યો. ભારત એક ભક્તિની ભૂમિ છે, આધ્યાત્મ ભૂમિ છે. આવું સાંભળીને આવ્યો. હું મોટા બાપનો દીકરો ભણવા ગયો તો ત્યાં મેં લગ્ન કર્યા, ત્યાં જ બગડ્યો. હવે મારે સુધરવું છે. તમે પાછો મને આ જગ્યા આપો. આ તો બધું કરીને હું આવ્યો. કોઈ સારી જગ્યા મને રહેવા આપો. મારું કુટુંબ મોટું છે. એવો એક રૂમ આપો કે મારા મહેમાનો રહી શકે, મારા માણસો રહી શકે, મારા હગાવાલા રહી શકે. એટલે રાજાએ કીધું તારો સ્વભાવ અનીતિનો, તારું દાનત હરામી, તું હરામી, તારું જીવન અનીતિનું. માટે જા. અનૈતિનું ધન હોય એના ઘરમાં રહે, અનૈતિનું સોનું હોય, અનૈતિનું ધન હોય એના ઘરમાં રહે. અને કળજુગે પરિષદના પગથી માતા સુધી જોયું તો માથે અનૈતિનું ધન હતું. કૃષ્ણને ભીમ અર્જુન જરાસનને માર્યો અને ભીમે જરાસનનો મુગટ લેલો. કૃષ્ણે કીધું આ લેવાય નહીં, અનૈતિનું ધન છે, સાધુ બ્રાહ્મણોનું મંદિરોનું છે. છતાં ભીમે માયનુને લાવ્યો અને લાવતા ઘરમાં ઝઘડો પેઠો. યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો, વનમાં જવું પડ્યું, મહાભારત થયું, પાંડવો ગયા. હવે પરીક્ષિતના માથે આવ્યો. હવે પરીક્ષિત બી જવાનું. અનૈતિનું ધન કીધું ને કળજુગ પરિષદના માથે બેહી ગયો. હમણાં કહેતો હતો કે જ્યાં હિંસા થતી હોય નિર્દોષ પ્રાણીઓની ત્યાં રહેવું. આજ રાજાએ નિર્દોષ પ્રાણીઓને મારી નાખ્યા. કળજુગ બેહી ગયો. બહુ તરસ લાગી, પાણી પાણી કરતા ભટકવા લાગ્યો. એક આશ્રમ જોયો. મહાત્મા આગ બંધ કરીને માળા કરતો તો ગંગાના કિનારે. આ જ કિનારો, હામા કિનારે ચંડી પુલની બજર. અસલી ગંગા બહાર ચાલે. આ તો નાની મોટી તો હજી આગી છે. એ જો આવે તો આખું હરદ્વાર જતું રહે. આ ગંગા કોઈ અવડી નથી. આનો બહુ વેગ મોટો છે અને કોઈ રોકી શકે નહીં. એ ગંગાના કિનારે પરિષિતને દર્શન થયા. પાણી પાણી કરવા લાગ્યો. મને પાણી પાવ, પાણી પાવ. પણ માળાનો નિયમ હતો, ભલે 2 જ માળા કરો, પણ માળા કરો ને ત્યારે બોલો નહીં. માળા કહે ભલે આ એનું કામ કરશે, કારણ એનું રાજ છે ભાઈ.